استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله، إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وباقية أزواج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الطاهرات أمهات المؤمنين، وإلى روح سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، إلى روح سيدنا الحسن وسيدنا الحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة، وإلى روح سيدنا أبي بكر الصديق، وإلى روح سيدنا عمر بن الخطاب، وإلى روح سيدنا عثمان بن عفان، وإلى أرواح جميع أصحاب رسول الله السابقين الأولين والأنصار والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى روح سيدنا الإمام علي زين العابدين بن الحسين الشهيد، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وإلى روح الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي العالمي، وإلى روح الفقيه المقدم الثاني وجه بن الشيخ عبد الرحمن الصقاف بن محمد بن الدوين، وإلى سيدنا المفخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم أخيه عقيل بن سالم، إلى رسول من قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس تلميذه الشيخ علي بن عبد الله باراس، وإلى رسول من قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وإلى رسول الجير من طه بن عمر الصافي بن عبد الرحمن المعلم بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السكاف بن محمد والدويل وصولهم وفروعهم، وإلى أرواح أهل زندل وأهل فرات وأهل أكثر وأهل عينات وأهل قريضة وأهل سيمون وأهل مشهد وأهل حوطة وأهل غرفة وأهل شمام وأهل المسيلة وأهل باب السهام وأهل البقيع وأهل معلى رسولهم وفروعهم، وخصوصا إلى روح المؤلف الإمام المحدث الفقيه محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي، وإلى روح سيد الإمام خليفة الإسلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السكاف ورسول الجير الحبيب سالم بن علي السكاف والأحباب الشريف روض بن جيران السكاف والشيخ الحبيب حيدر بن محسن بن علي الهندوان، وصولهم وفروعهم والأرواح جميع مشايخنا الكرام ومعلمين في الدين، أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة، وعلى ما نواه سيد الحبيب عمر بن محمد بن سلم الحفيظ، وعلى ما نواه سيد الحبيب عبد القادر بن أحمد السكاف، وعلى ما نواه سلفنا الصالحون وأبونا الصالحون، وبنية الفتوح والنور والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح والقبول والإقبال وصلاح كل حال، وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفتاح العليم العزيز الحكيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آله وصحبه أهل الهدى والصفاء واليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطوارنا، وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini bersama-sama mempertemukan kita di dalam masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Al-Ikhlasus Syar'i, untuk bersama-sama memakmurkannya dengan kegiatan belajar dan mengajar ilmu agama. Maka
kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh panitia Masjid Besar Al-Ikhlas Syar'i yang telah mempercayakan kepada ulun untuk mengisi kegiatan belajar dan mengajar di dalam masjid kita ini, terutama kepada Ketua Imarah Masjid yaitu Bapak Guru Marhani Hasan, dan juga kepada Ketua Riayah Bidang Pemeliharaan Masjid Bapak Akram Syah, dan juga bahagian idarah saudara kita Al-Ustadz Fauzi. Maka kiranya semua jamaah khususnya agar bisa menghadirinya pada setiap malam Sabtu yang diisi oleh para guru-guru kita secara bergantian. Dan ulun Al-Fakir mendapat giliran pada setiap malam Sabtu dalam setiap awal bulan dari bulan nasional atau tahun miladi, tahun Masehi. Setiap awal malam Sabtu awal bulan, malam Sabtu pertama. Karena di malam-malam Sabtu lainnya ulun ada kegiatan di tempat lain. Dan insya Allah malam Sabtu berikutnya akan diisi oleh Habib Mustafa, yang berikutnya lagi diisi oleh ustadz-ustadz kita yang lainnya insya Allah. Pada malam ini ulun memilih kitab yang akan kita baca pada setiap malam Sabtu awal bulan ketika giliran ulun mengisi adalah kitab Hadits Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab hadis ini dijual di toko-toko buku dan di toko-toko kitab. Bagi yang ingin membelinya bisa langsung mendatangi toko-toko kitab di daerah Martapura, Banjarmasin dan sekitarnya, atau mungkin bisa titip dengan Al-Ustadz Marhani Hasan atau teman-teman lain yang mau berangkat ke sana untuk membelinya. Kitab Al-Arba'in Nawawiyah ini banyak disyarahkan oleh para ulama, di antaranya syarah yang cukup digemari oleh para guru-guru ketika mengajarkan di pesantren-pesantren adalah kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'in Nawawiyah. Itu kitab yang ada di tangan ulun ini. Ini ditulis oleh Sayyid Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani radhiyallahu anhu wa arda. Ada juga kitab Al-Fathul Mubin Syarhul Arba'in, itu karangan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Dan masih banyak lagi kitab-kitab lain yang mensyarahkan hadits Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebelum kita mengkaji isi kandungan hadis, ada baiknya kita terlebih dahulu mengenali siapa musannif atau pengarangnya. Karena apabila kita tahu siapa yang mengumpulkan hadis ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi, maka kita akan tahu betapa ikhlasnya hati beliau sehingga karangan ini sudah berumur lebih daripada 800 tahun, masih sampai saat ini dibaca oleh para ulama-ulama dan dihafalkan oleh para penuntut-penuntut ilmu, baik itu di pesantren-pesantren ataupun di madrasah-madrasah. Di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, musannif menyebutkan, qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Thumma inna musannifa hadhihi al-arba'ina kana qutba zamanihi wa farida asrihi wa awanih. Kemudian sesungguhnya pengarang kitab atau hadis Arba'in Nawawiyah ini karena adalah khutbah zamanihi, seorang wali kutub di zamannya.
wa farida asrihi wa awanih, dan sosok yang tunggal di masanya dan di waktunya. Artinya Sidin ini kedua-duanya di waktunya, kutub di zamannya, dan sulit orang yang ditemukan seperti Sidin ini di zaman Sidin dulu. Wasmuhu Yahya bin Syarafiddin, dan nama beliau adalah Yahya, anak daripada Syarafuddin. Syarafuddin, bukan Syarif, Syarafuddin. Orang lebih mengenal beliau dengan sebutan An-Nawawi atau Al-Imamun Nawawi. Padahal nama aslinya adalah Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Waluqiba bi Muhyiddin, dan beliau diberi gelar dengan sebutan Muhyiddin. Muhyiddin artinya sang penghidup agama. Itu gelar Sidin, julukan Sidin. Sehingga biasanya para ulama ketika menyebut nama Imam Nawawi, mereka biasanya mengatakan Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kenapa beliau mendapat julukan Muhyiddin sang penghidup agama? Likaunihi harrara madhhab Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Karena beliau itu membukukan dan menulis mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Beliau mengarang kitab Minhajut Talibin. Beliau juga mengarang kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Banyak karangan-karangan beliau. Beliau juga mengarang kitab Riyadhus Shalihin yang biasanya dibaca di majelis-majelis ta'lim. Itu juga adalah hasil dari karangan beliau radhiyallahu anhu, bermanfaat. Karena beliau menghidupkan mazhab Imam Syafi'i, berarti beliau menghidupkan agama. Hingga sampai saat ini mazhab tersebut masih utuh dan mayoritas penduduk Indonesia menganut mazhab Asy-Syafi'i, termasuk kita-kita yang tinggal di Kintab ini. Wudunya kita wudu Imam Syafi'i, yang rukunnya ada 6 itu. Salatnya kita salat Imam Syafi'i, yang rukunnya ada 13 itu secara ijmali atau 17 secara tafsiri. Puasanya kita sama seperti puasanya mazhab Imam Syafi'i. Zakatnya juga demikian. Nah, itu tidak akan luput daripada jasa-jasa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih. Karena Sidin yang membukukan dan menulisnya, kemudian diikuti oleh ulama-ulama seterusnya. Ini termasuk amal jariah Imam Nawawi juga. Kitab Minhajut Talibin itu aja syarahnya banyak. Al-Imam Ahmad ibn Hajar Al-Haytami mengarang kitab Tuhfatul Muhtaj Syarhul Minhaj. Al-Imam Imam Ramli Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli, itu pengarang kitab Syarah Sittina Mas'alah. Di Darussalam biasanya dibaca itu, Syarhu Sittina Mas'alah. Nah, beliau Imam Ramli ini juga mensyarahkan kitab Minhajut Talibin. Beliau beri nama dengan Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Ada lagi Asy-Syaikh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini mengarang kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Banyak. Ada lagi Kanzur Raghibin Syarhu Minhajut Talibin, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Imam Nawawi bukan sosok manusia biasa. Sampai-sampai para ulama perhatian sekali dengan kitab-kitab yang beliau tulis dan disyarahkan. Ini ada matan itu naskah atau teks aslinya. Kemudian ada syarah. Syarah itu adalah menjelaskan isi kandungan matan. Di bawah syarah ada lagi namanya hasyiyah. Hasyiyah itu adalah mensyarahkan syarah. Begitu. Ada juga ta'liq. Kalau ta'liq itu hanya sedikit-sedikit saja. Jadi begitu.
Wa qila lahun Nawawi, dan dikatakan bagi beliau Imam Nawawi, li'annahu wulida binawa, karena Sidin dilahirkan di daerah Nawa. Lalu dinisbatkan ke sana Nawawi. Orang itu kadang nisbat kepada kampung tempat ia dilahirkan. Seperti Syekh Muhammad Arsyad mendapat julukan Al-Banjari karena beliau dilahirkan di Banjar, di Lok Dabang, masuk dalam tanah Banjar. Iya. Syekh Seman Al-Madani karena beliau tinggal di kota Madinah. Nah, Imam Nawawi diberi julukan An-Nawawi karena Sidin memang dilahirkan di daerah Nawa. Di mana sih daerah Nawa itu? Qaryatin min qura Dimashq, adalah satu perkampungan dari kawasan negeri Damaskus atau yang sekarang dikenal dengan Suria. Damaskus itu di daerah Suria sana. Bahasa Arabnya Dimashq. Wadufina fiha, dan Sidin dikuburkan di sana. Kapan Sidin dilahirkan? Wa kana mauliduhu fil Muharrami sanata 630, dan adalah tahun lahirnya beliau pada bulan Muharram tahun 630. Waqila wa 31, ada yang mengatakan tahun 631 Hijriah. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tahun 630, ada lagi yang mengatakan tahun 631. Sekarang sudah tahun 1443. Berapa lama sudah? Mulai tahun 600, sekarang sudah tahun 1400. Berarti berapa lama? 800 tahun. Ya, 800 tahunan kan? Tapi kok sampai sekarang masih ada kitabnya? Padahal orangnya 800 tahun yang lalu hidup. Luar biasa. Ini menunjukkan keikhlasan hatinya. Sehingga Allah Ta'ala pelihara karya-karya beliau sampai saat ini ke tangan kita. Luar biasa. Wakana, bagaimana akhlak beliau? Bagaimana keseharian beliau? Wakana syadidal wara'i waz zuhdi, dan adalah Imam Nawawi itu syadidal wara'i, beliau sangat wara'. Wara' itu adalah hati-hati dalam segala sesuatu, menjauhi yang syubhat, apalagi yang haram. Bukan hanya dalam makanan saja atau pakaian saja, tetapi juga dalam tingkah laku perbuatan, perkataan, dan seluruh tindak tanduknya selalu berhati-hati. Ini namanya wara. Kita harus punya sifat wara seperti ini. Kemudian waz-zuhud, dan beliau juga memiliki sifat zuhud. Tarkud dunia wa syahawatiha, itu meninggalkan dunia dan syahwat-syahwat kelezatannya. Ini sosok Imam Nawawi. Sabiran ala khusyunatil ish, beliau sabar atas menghadapi getirnya kehidupan. Getirnya kehidupan artinya beliau hidup sangat sederhana. Tarikan li jami'i maladzid dunia, meninggalkan bagi seluruh kelezatan-kelezatan dunia. Bagaimana kehidupan beliau yang zuhud tadi, yang sabar menghadapi getirnya kehidupan dan meninggalkan kelezatan dunia? Disebutkan di sini. Wa kana la ya'kulu fil yaumi wal lailati illa uklatan wahidatan ba'dal isya. Dan beliau ini tidak makan sehari semalam itu kecuali uklatan wahidatan, satu suap makanan saja. Ba'dal isya, setelah isya. Satu suap makanan setelah isya.
Wala yashrabu illa syarbatan wahidatan inda sahri. Dan tidak minum kecuali hanya sekali. Sekali minuman saja. Kapan? Inda sahari, ketika waktu sahur di tengah malam. Walam yajma' baina idamain, dan beliau tidak pernah memadukan di dalam makanannya itu dua lauk sekaligus, tidak pernah. Bisa kayak gitu. Makannya hanya setelah sholat isya saja, dan itu hanya sedikit. Minumnya waktu sahur aja. Dan tidak pernah memadukan banyak menu makanan. Tidak pernah menyantap hidangan yang ada dua lauknya. Bisa kayak gitu. Kalau kita satu piring itu haruannya ada, tempenya ada, saluang pepaisnya ada, ya sayurnya lengkap. Kalau kada kayak itu, kada mau menyuap. Kayak pahnat jadi Imam Nawawi kalau nangka ini cara hidup. Luar biasa. Bukan berarti Imam Nawawi tidak bisa seperti itu, tapi karena kezuhutannya tadilah yang membuat beliau berpaling dari dunia. Lantas apa yang beliau lakukan dalam setiap harinya? Ibadah, mengajarkan ilmu agama. Bahkan dalam riwayat seharian itu beliau mengajarkan 14 mata pelajaran. 14 mata pelajaran. Kapan? Setiap hari. Subhanallah. Hidupnya tuh ilmu. Hidupnya ilmu ibadah. Ilmu ibadah. 14 mata pelajaran. Sanggup nggak kita? Orang guru di SD aja mulai jam 8 anggap sampai jam 12 paling 2 atau 3 mata pelajaran. Dan itu pun ada jeda istirahatnya. Kalau Imam Nawawi 14 mata pelajaran. Mulai dari usul fikih, furu' fikih, tauhid, tasawuf, ilmu alatnya, nahu, sharaf, balaghah dan mantiknya, seterusnya. Hadisnya. Luar biasa. Alim besar. Oleh karena memiliki ibadah yang sedemikian rupa serta mujahadahnya dalam melawan hawa nafsu, walahu radhiyallahu anhu karamatun katsirah, maka bagi beliau radhiyallahu anhu memiliki keramat-keramat yang banyak. Berarti Imam Nawawi ini adalah wali. Makanya tadi disebutkan qutba zamanihi, kutub, wali kutub di zamannya. Wali punya karomah. Minha, di antaranya keramat-keramat Imam Nawawi, anna sababata yadihil yusra adha'at lahu hina faqada waqtat tasnifi ma yusrijuhu. Di antara keramat Imam Nawawi bahwasanya jari telunjuk tangan kirinya itu mengeluarkan cahaya ketika beliau tidak menemukan di waktu mengarang kitab ma yusrijuhu, lampu pelita yang meneranginya. Jadi waktu Imam Nawawi mengarang kitab di malam hari, pas kebetulan lampu pelita kehabisan bahan bakarnya, lalu mati. Ada kawa Sidin melihat. Akhirnya jari telunjuk tangan kiri Sidin menyala. Jadi tinggal diarahkan ke kertas dan beliau menulis dengan tangan kanannya. Radhiyallahu anhu arda. Jadi sintar jadi Sidin. Dulu nggak ada HP. Kalau lampu mati langsung ada sinternya. Dulu nggak ada sinter yang pakai baterai. Tapi di saat itu semua tidak ada, di saat produk Jepang tidak ada, produk Allah Ta'ala sudah ada pada Imam Nawawi. Tinggalan Jepang itu baru itu. Ya, udah 800 tahun yang lalu ini kejadian. Belum ada modernisasi, belum. Tapi Imam Nawawi, jari kirinya, telunjuknya sudah memancarkan cahaya lebih terang dari sinter. Lebih terang dari lampu pelita. Sehingga beliau tidak kesulitan untuk menulis karangan-karangan kitabnya yang bermanfaat. Entah mungkin ketika itu beliau menulis Arba'in Nawawi ini, bisa jadi. Luar biasa karomah. Jari telunjuk yang sebelah kiri mengeluarkan cahaya. Wa minha, dan diantaranya juga karomahnya Imam Nawawi,
adalah annahu, bahwasanya beliau kana min ashabil khutwah, termasuk orang yang memiliki khutwah, langkah yang panjang. Orang-orang yang memiliki khutwah, langkah yang panjang, atau yang disebut oleh para ulama qat'ul masafat, bisa menempuh masafat jarak yang jauh dalam jangka waktu yang dekat, atau juga disebut dengan toyul ard. Toyul ard, melipat bumi. Itu karomah. Sehingga fakana yazhabu ila Makkah lailan wa yatufu wa yarji'. Maka beliau tinggal di daerah Suria, Damaskus, di daerah Nawa sana, malam hari pergi ke Mekah, tawaf di sana, orang-orang menyaksikan, dan subuhnya sudah kembali lagi ke Suria, ke Damaskus. Karomah. Iya. Wah, nggak mungkin, nggak masuk akal, tidak logis, tidak rasional. Masa daerah Syam yang begitu jauh, hanya beberapa waktu Imam Nawawi sudah sampai ke Mekah, tawaf lagi, habis itu balik lagi ke kampung halamannya. Nah terus, kalau kamu mengingkari karamah seperti ini, akhirnya nanti kamu akan mengingkari mukjizat Nabi. Na'udzubillah, yang dulu pernah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj hanya dalam waktu yang sangat singkat. Jika Allah bisa memperlakukan Rasulullah seperti itu, maka Allah juga bisa memperlakukan para wali-walinya yang mirip seperti itu. Kalau kamu mengatakan ini tidak masuk akal, bisa-bisa mukjizat Nabi juga kamu katakan tidak masuk akal. Segala sesuatu itu apabila datangnya dari Allah, kita tidak usah pakai akal. Kita hanya menggunakan iman. Ya, akal buang, iman sekarang yang berperan, bukan akal. Ini namanya karomah. Isra dan Mi'raj haknya adalah diimani, bukan diakal-akali. Karomah semacam ini, toyul masafat, bisa melipat jarak yang jauh menjadi dekat, ini juga haknya diimani, bukan diakal-akali. Karena iman itu letaknya di dada, bukan di kepala. Jadi begitu. Fakana yadhhabu ila Makkah lailan wa yatufu wa yarji'. Washtahara anna al-Khadira alaihi salamu kana yajtami'u bih. Dan sangat masyhur bahwasanya Nabi Khidir alaihi salam itu pernah berkumpul dengan Imam Nawawi radhiyallahu anhu warda. Jadi Imam Nawawi ini sering berkumpul dengan Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir itu pernah berenang di Bahrul Hayah, lautan kehidupan, sehingga beliau hidup sampai saat ini. Mulai dulu zaman Nabi Musa yang diceritakan di dalam suratul Kahfi, beliau masih hidup bertemu dengan Nabi Musa, yang Nabi Musa belajar kepada beliau. Ma'ruf di dalam suratul Kahfi ceritanya. Itu Nabi Khidir, dan sampai sekarang pun Nabi Khidir masih hidup. Di Hadramaut sana ada namanya Masjid Ba'alawi. Kebiasaannya sore hari Jumat di Masjid Ba'alawi itu, sore hari Jumat, setiap kali selesai sholat asar, setelah baca wirid dan doa, ada orang pertama yang keluar dari sebuah pintu, itu biasanya Nabi Khidir. Nah, sampai pintu itu oleh sebahagian ulama sana disebut dengan Babul Khadir. Babul Khadir, pintunya Nabi Khidir. Karena kebiasaan Nabi Khidir, biasanya setiap kali selesai sholat asar pada sore hari Jumat di Masjid Ba'alawi itu, beliau keluar lewat pintu itu. Yang pernah ke Hadramaut pasti tahu itu. Ini Haji Nahwan pernah dulu. Hadramaut, iyalah. Adalah pian, tetamu pintu itu. Ada aja sedikit. Masuklah pian semalam. Nah, iya, jujur pada semalam ya Allah. Nah, mudah-mudahan yang lain bisa sampai ke Hadramaut, insyaallah. Amin. Di situ Babul Khadir.
Dan itu terbukti ya. Nabi Khidir ini kadang menyamar macam-macam. Kita punya teman. Teman kita ini kebetulan sedang ada masalah dengan kawannya, dengan kawan yang satunya. Karena mungkin ada masalah, saling sentimen, tidak tegur sapa. Kebetulan temannya ini ingin bertemu Nabi Khidir. Dia ingin membuktikan, betul nggak di pintu itu orang yang pertama keluar setelah sholat asar adalah Nabi Khidir. Akhirnya dia minta izin untuk keluar dari Darul Mustafa karena tidak boleh keluar kalau tanpa izin. Izin untuk sholat asar di Masjid Ba'alawi karena dia memang mau pulang, sudah selesai pelajarannya, mau pulang ke Indonesia. Izin, ingin sholat di Masjid Ba'alawi, dikasih izin. Asar itu dia sholat di Masjid Ba'alawi. Setelah dia sholat di Masjid Ba'alawi, dia penasaran. Habis baca wirid, dia langsung berdiri di dekat pintu itu. Ternyata orang yang pertama keluar dari pintu itu setelah sholat asar adalah musuhnya tadi. Wah, tadi, ya Allah, saya pengen ketemu Nabi Khidir, malah ketemu si Fulan ini. Akhirnya pergi dia, mukanya cemberut. Ngapain salaman sama dia? Dia yang salah sama saya, dia harus minta maaf sama saya. Oh gitu. Udah nggak ketemu sama Nabi Khidir. Pulang ke Darul Mustafa. Habis pulang ke Darul Mustafa, teman-teman yang lain tanya, gimana? Ketemu Nabi Khidir nggak? Ketemu Nabi Khidir nggak? Kata teman-teman yang lain. Dia bilang, nggak ada Nabi Khidir. Terus ketemu siapa? Itu, ketemu si Fulan itu. Hah? Fulan? Iya, itu Fulan ada di ruang sakit, di kamar sakit. Dia udah 2 hari demam sama itu pilek. Pilek kalau musim dingin itu demam pilek kalau nggak kuat. Hah? Udah 2 hari itu. Kalau nggak percaya dia tengok di sana. Kaget dia. Benar, iya. Dia jangankan sholat ke Masjid Ba'alawi, ya sholat di musola Ahlul Kisah aja nggak bisa. Nggak bisa apa-apa tuh, kedinginan dia meriang badannya. 2 hari udah nggak keluar dari Ghurfatul Martha, dari kamar sakit. Darul Mustafa itu ada kamar khusus menampung orang yang sakit-sakitan biasanya. Kaget dia. Betulkah itu? Iya. Lalu dia langsung menyesal dan dia menyadari perbuatannya yang salah itu. Ya Allah, ternyata musuh yang saya lihat tadi tidak lain adalah Nabi Khidir yang menyamar sebagai sosok orang itu. Akhirnya dia dapat pelajaran. Langsung detik itu juga teman tadi itu mendatangi teman-temannya yang sakit di Ghurfatul Martha tadi, di ruangan tempat menampung santri-santri yang sakit. Langsung ke sana minta maaf, minta halal, minta ridho. Ana minta maaf sama ente, ana minta halal, minta ridho. Temannya yang sakit meriang tadi pun juga demikian. Akhirnya berpelukan, saling bermaaf-maafan. Subhanallah, dapat pelajaran berharga. Jadi Nabi Khidir itu ada sampai sekarang. Walamma maradal maut, dan manakala Imam Nawawi beliau sedang mengalami sakit maradal maut, sakit yang berujung maut. Artinya sebelum wafat, beliau sakit-sakitan yang pada akhirnya wafat. Sebelum itu beliau ishtaha at-tufaha. Beliau sedang berhasrat, berkeinginan untuk makan buah apel. Faji'alahu bihi, lalu buah apel itu pun didatangkan ke hadapan beliau. Falam yakulhu, maka beliau tidak mau memakannya. Apa kata beliau? Itu keinginan untuk memakan buah apel berasal dari hawa nafsu saya. Saya selama ini berjuang melawan hawa nafsu. Gak usah terima kasih, taruh aja buah apelnya. Padahal nafsunya ingin makan buah apel. Kayak Syekh Seman Al-Madani juga di dalam manakibnya, ketika berbaring di atas lantai, dikasih oleh orang tuanya bantal. Beliau tolak, karena nafsu saya suka dengan bantal. Karena saya ingin mujahadah melawan hawa nafsu, saya tolak bantal itu. Nah, Imam Nawawi juga begitu. Sampai di detik-detik terakhir dari hayatnya, dari hidupnya, masih berjuang melawan hawa nafsu. Sudah pengen banget makan apel, akhirnya diambilkan apelnya. Ingat beliau bahwa itu dorongan hawa nafsu. Enggak jadi dah, sudah singkirkan aja apel.
kamu aja yang makan, saya nggak jadi makan. Luar biasa. Kalau kita kan apa kata nafsu kita? Hari ini napa yo yang nyaman dimakan. Pepuyo, peubar sudah. Iwak karing, apa tuh garih haruan bahampap sudah. Semalam soto. Apa ya hari? Oh, gado-gado belum. Tukarakan bang gado-gado 10 bungkus. Sama kawan-kawannya makan. Kita kan apa kata nafsu kita? Dituruti, enggak jadi wali-wali ente. Wali itu melawan hawa nafsu. Ini berat. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah, berjuang di jalan kami akan bukakan bagi mereka jalan-jalan kami, kata Allah. Nggak mudah jadi wali. Makanya ente jangan dikit-dikit bilang, wah fulan wali. Enak aja main obral-obralan. Wali sekarang diobral-obral. Gak bisa sembarangan wali itu, berat. Jadi begitu. Akhirnya apa? Falamma mata, maka tatkala beliau meninggal dunia, sudah wafat, ra'ahu ba'du ahlihi, maka sebahagian keluarganya bermimpi melihat beliau. Jadi mbah meninggal dunia, Imam Nawawi tadi, lalu ada salah seorang kerabat Sidin mimpi bertamuan lawan Sidin. Faqala lahu, lalu keluarganya tadi berkata kepada Imam Nawawi, ma fa'alallahu bik, apa yang diperlakukan oleh Allah dengan pian? Napa tadi ujar Allah Ta'ala, wahai Imam Nawawi. Faqala, maka Imam Nawawi menjawab, akrama nuzuli wa taqabbala amali. Allah telah memuliakan tempat tinggalku. Diberikan dikubur raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman-taman surga. Allah muliakan saya. Wa taqabbala amali, dan dia menerima amal-amal saya. Alhamdulillah. Ini yang penting ini. Ini yang paling penting. Orang banyak beramal, tapi belum tentu amalnya itu diterima. Yang kita harapkan adalah amal yang diterima. Amalan mutaqabbalah. Itu yang kita harapkan itu. Kita semua nggak ada yang tahu nih, amal kita ini diterima atau tidak sama Allah. Makanya terus memohon kepada Allah agar diterima. Al-Imam Umar Al-Mukhtar mengatakan, law alimtu annallaha qad qabila tasbihatan min tasbihati la aqraitu ahla Hadramaut naqatan. Kata beliau, andai kata aku tahu satu tasbihku diterima oleh Allah, satu tasbih, aku akan jamu orang-orang Hadramaut ini dengan beberapa ekor onta setiap hari. Wali bilang seperti itu, takut mereka amalnya tidak diterima. Yang paling penting, ibadah silahkan kamu lakukan bagaimanapun bentuknya. Tapi yang kita harapkan adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Tentunya supaya diterima, amal kita tadi harus baik. Amal kita tadi harus ikhlas. Amal kita tadi harus tulus karena Allah. Innallaha thayyib. Allah Ta'ala itu zat yang maha baik. La yaqbalu, tidak akan menerima illa thayyiba, kecuali yang baik pula. Jadi begitu. Akhirnya ketika Imam Nawawi menjelaskan tentang keadaannya di alam barzakh yang Allah Ta'ala tempatkan dia di tempat yang mulia, kemudian diterima amal-amalnya, wa awwalu qira'i ja'ani bit-tuffah, dan pertama kali jamuan yang diberikan kepada saya, Allah datangkan kepada saya buah apel. Akhirnya di dunia tidak makan buah apel, Allah kasih buah apel surga. Mana nikmatnya? Nah, jadi kalau pian meninggalkan sesuatu di dunia ini karena Allah, nanti di akhirat digantikan oleh Allah yang lebih baik daripada yang di dunia ini. Asal meninggalkannya karena Allah, bukan karena kada berduit. Hendak juga makan nyaman duit kedadak raya. Itu gara-gara kada berduit. Cak berduit tertukar juga. Iya, karena Allah.
Akhirnya apa? Nggak makan apel di dunia, tapi apel surga yang disuguhkan untuk beliau Imam Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa kanat wafatuhu fi Rajab sanata 76 wa 600, dan adalah wafatnya beliau itu pada bulan Rajab. Lahirnya bulan Muharram, bulan Ashhurul Hurum itu. Wafatnya bulan Rajab, sama Ashhurul Hurum juga. Luar biasa, yang bulan mulia. Sanata sittin wa sab'ina wa sittimi'atin, tahun 676. Tahun 676. Umur beliau tuha atau anum? Wa umruhu, dan usianya ketika wafat nahu sittin wa arba'ina sanatan, sekitar 46 tahun. Luar biasa, 46 tahun aja sudah nangkai ini makom sidin, jadi wali kutub. Anum benar. Meninggalnya umur 46 itu meninggalnya. Berarti mungkin waktu jadi wali kutub itu masih kepala 3 aja. Luar biasa, masih muda punya makom setinggi itu, masih muda punya karomah sehebat itu. Kita sudah berapa umur? Punya karomah itu. Allahu Akbar. Gak apa-apa lah, mudah-mudahan berkat cinta lawan sidin, Allah Ta'ala kumpulkan lawan sidin kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan lanjutkan muqaddimah dari Al-Arba'in An-Nawawiyah dan kandungan isi hadisnya di pelajaran berikutnya insyaallah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi ulul pribadi khususnya dan bagi kita semua insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa meneladani tentang sifat dan akhlak Imam Nawawi yang wara dan yang zuhud, serta mengisi waktu-waktunya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat taat kepadanya, ikhlas dan tulus hanya mengharap ridhonya. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكفر أنثى وذكر. ربنا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علماء، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تبشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.